دیکھیں پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے، اور ہم جب بھی جلسہ کرتے رہے ہیں تو ہمیشہ سے ہم نے اپلائی کیا این او سی کے لیے. ہمیں این او سی ملتا نہیں ہے. این او سی کو اتنا مشکل اور ڈیلے کیا جاتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سے تو آسانی سے اور جلدی سے امریکن ویزا ملتا ہے جبکہ این او سی ہمیں ملے. این او سی میں شرائط ایسی لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اس جلسے کو نہ کر سکیں. اس کے باوجود ہر جگہ پہ کنٹینر رکھے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جلسہ نہ ہو، لیکن الحمدللہ لاہور کے لوگوں نے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا تھا، اور یہ صرف 10 گھنٹے کے نوٹس پہ انہوں نے اس طرح چلتے پھرتے یہ جلسہ کیا تھا، اور باوجود اس کے کہ ہر جگہ اسٹیٹ مشینری لگی تھی اور لوگوں کو روکا تھا. تقریباً 400 سے زیادہ ہمارے جو ورکر تھے اور تنظیمین تھے ان کے ڈیٹینشن کے آرڈر ہوئے تھے جو کل وڈرا ہوئے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر رائٹ آن ٹائم کون سا جلسہ ہوتا ہے جو آپ اس کو پروسیڈنگز کی طرح کہیں کہ ٹرن آف اور ٹائم ختم ہو گیا. یہ کوئی مووی شو نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد آپ ٹرن آف کر دیں اور ختم اور لوگ نکلنا شروع ہو جائے. ایک جلسہ چلتا ہے. جلسہ 6 بجے چل رہا تھا، پیچھے سے پولیس آئی، میں نیچے آیا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اس جلسے کو کنٹینیو کریں. انہوں نے کہا ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا، ہم نہیں چاہ رہے تھے کسی صورت کہ کسی قسم کا ٹکراؤ ہو، لیکن اگر پولیس آتی اور ہمارے لوگ ان کو روک لیتے تو وہ کیا کرتے، حالات خراب ہو جاتے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کا یہ ضد بھی پورا، اور ہم نے اپنا جلسہ وقت پہ ختم کیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جلسے ہوں گے. اب اتوار والے دن بھی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو جلسہ ہوگا میاں والی میں، اور بہت بڑا جلسہ وہ بھی ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاوہ اور سلمان اکرم جیسا کے علاوہ کوئی سینئر قیادت وہاں جلسے تک پہنچے نہیں، کیا وجوہات تھی؟ نہیں، سینئر کی عادت جو پنجاب کی اور سندھ کی تھی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ پہنچ چکے تھے. کے پی کے سے ان کو بڑا پڑا ہوتا ہے کیونکہ کے پی کے سے ہمارے بہت سارے ورکر آ رہے ہوتے ہیں. پورا موٹر وے بنتا، پورا جی ٹی روڈ بنتا. میں خود جب جلسے میں پہنچ رہا تھا 4 گھنٹے تقریباً میں لاہور کے سڑکوں پہ گھومتا رہا. جہاں روڈ بنتا میں نے کوئی سروس روڈ لے لیا. دس از ہاؤ آئی گاٹ ٹو. 10 بجے کا میں نکلا تھا اور میں جلسے پہ موقع پہ پہنچ گیا تھا. تو راستے سارے بند تھے. ادروائز علی امین صاحب جو ہے وہ 5 بجے لاہور پہنچ چکے تھے. اچھا بیرسٹر صاحب، جس طرح کل علی امین گنڈاپور نے قوم سے خطاب کیا، جلسوں کا اعلان کیا، پارٹی کے چیئرمین تو آپ ہیں، کیا اس کو اختیارات زیادہ کیے ہیں یا کچھ؟ نہیں، دیکھو وہ ہمارے یہاں سے جو عالم ہے پارٹی کا وہ بالکل اس کے ساتھ ہے اور اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے. اور خان صاحب کی ڈائریکشن آئی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ جلسہ کرنا ہے. انہوں نے اس کو اناؤنس کیا کیونکہ ہم یہ اناؤنس کرتے جلسے میں، لیکن جلسہ چونکہ ابرپٹلی واز براٹ ٹو این اینڈ، اس لیے اس وقت اناؤنس نہیں ہو سکا تھا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اتوار والے دن کریں گے. یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بتائیں، جس طرح آپ لوگوں دیکھیں یہ ایک تو میں بتاتا ہوں، اس وقت جو ترامیم ہو رہی ہے یہ صرف ایک بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، عدلیہ کو زیر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ایوان کا پورا سٹرکچر چینج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. موجودہ جو سٹرکچر بنا اور جو ججمنٹس ہے، ہم نہیں چاہتے جسٹس کرنیلیس اور سر رستم سدوا جیسے ججز کی جو ججمنٹ ہے آپ ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز بنا لیں اور اس قسم کی ترامیم کرے. سارے ترامیم کا مقصد ہے اپنے سارے اللیگل ایکٹ کو دوام بخشنا، عدلیہ کو زیر کرنا، اپنی شخصی مفادات جو ہے اس کو تحفظ دینا. اس کے لیے کیا جا رہا ہے جس کی ہم شدید مخالفت کریں گے. ہر فورم پہ کریں گے. وکلاء بھی کنونشن کریں گے. یہاں بھی کنونشن منعقد ہو رہا ہے وکیلوں کا پشاور میں، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی شرکت کریں گے. عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے. یہ ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے. یہ دیکھو کسی بھی ملک میں آزاد عدلیہ کا ہونا جمہوریت کے تحفظ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. صوبے اور مرکز کے درمیان یہ جو ٹسل چل رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑے وہ سوبر اور طریقے کا وہ صحیح سیاستدان ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹسل کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو جن کے ارباب اختیار ہے، میں ان سے اپیل پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی میں اپیل کرتا ہوں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سختیاں ختم ہوگی، ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالنے ہوں گے، ایک سٹیپ پیچھے جانا ہوگا. آگے سوبرٹی سیرینٹی مسٹ پریویل کرے. اگر آپ پریویلٹی نہیں کریں گے، آپ ایک 70% جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے، سپورٹ ہے، اس پارٹی کو آپ سپیس نہیں دیں گے. آپ اس کو پولیٹیکل سپیس سے اٹھائیں گے. آپ اس کے ایمنیس کو اٹھا کر کے ایک جگہ میں رکھ لیتے کہ ان سے ہم اس طریقے سے ووٹ لیں گے، تو آپ غیر سیاسی قوتوں کو اجازت دیں گے. آپ انتہا پسند والے قوتوں کو وہ اس کی انکریجمنٹ ہوگی. اس لیے یہ ختم ہونے چاہیے. یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کو جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہاں تھوڑا بہت اسپیس مل رہا ہے آپ لوگوں کو عدالت کی جانب سے بھی اور مختلف حلقوں کی جانب سے،
लेकिन खान साहब को नहीं लग रहा कि उनको कोई रिलीफ मिल रही है। क्या आप लोगों की देखो ये ऐलान हम कर चुके हैं, खान साहब की रिलीफ पे हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, आज खान साहब को उससे फ़ायदा हो रहा है उन केसेस में, लेकिन खान साहब ने कहा था मैं ज़ाती फ़ायदा नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ ये केसेस हो, और हमारे खिलाफ कोई करप्शन का नहीं है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, कोई करप्शन का केस नहीं है। लेकिन हम अदलिया को पहले भी एतमाद करते रहे और उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अदलिया का टेस्ट है कि अदलिया इस इम्तिहान में अवाम की उमंगों पे किस हद तक पूरा उतरती है। अदलिया ने सपोर्ट करना है। हम अगर कहते हैं कि हम इस जो तरामीम आ रही है हम समझते हैं ये गैर आईनी तरामीम है, कौन ऐसे तरमीम करेगा कि जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर आप ट्रांसफ़र करें। जज चीफ जस्टिस बनने को आ जाए तो आप उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, वो आपकी मर्ज़ी के फैसले ना दे तो आप इस्लामाबाद के 4 जजेस को आप ट्रांसफ़र करें क्वेटा वाले जजेस में, तो वो अदलिया कैसे होगा? वो किस किस्म का चीफ जस्टिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जिसको 4 महीने साहिबान बैठ कर के वज़ीर-ए-आज़म का ये मेरा होगा? कोई भी बंदे की जजमेंट नहीं हो चाहिए। ये 25 करोड़ आवाम की पाकिस्तान है और आईन के मुताबिक उनके जजेस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बजाय इसके कि वो खुद पिक एंड चूज़ कर दें। ये बातें भी हो रही है कि जो ताकतवर लोग हैं वो हुकूमत से भी थोड़े नाराज़ है तरमीम न होने पर। इतवार के दिन इजलास बुलाया फिर भी नहीं हो सका, तो इंटरनल सेटअप की भी बातें हो रही है। क्या तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ? देखो जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए, या आईनी तजर्बा भी इनका नाकाम हुआ, इसका इंसेप्शन से ही गलत था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर आपने एक आइडिया कंसीव किया जो गलत था, वो 18 साल बाद आप आवाम पे न तूफें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही थी, उस वक्त मुल्क में एलिफो था, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें मुशर्रफ बैठा हुआ था, जजेस का इंटायर कंसेप्ट डिफरेंट था। अब सब कुछ हो चुका है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसी सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना है, इसको इंडिपेंडेंट करना है और ये तजर्बात अब ख़त्म हो। आखिरी सवाल, जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो तरमीमी फैसला आया है उसके बाद चीफ जस्टिस देखो मैं एक बात की वजाहत करूं, चीफ जस्टिस साहब के लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं था कि वो जज से क्वेश्चंस करे कि आप मुझे ये बताएं आपने कोर्ट कन्वीन क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया और आपने कब शोकाज इशू किया। दरअसल पहला जो ऑर्डर हुआ था 12 जुलाई का, उस 12 जुलाई के ऑर्डर में लिखा था कि किसी भी फरीक को अगर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो जजेस को चैम्बर में दरख्वास्त दे। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में फ़ाइल कर दिया था और ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है। जो केसेस फाइल हो चुके हैं 200 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन चैम्बर में दी है। केस फैसला हो जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हो जाते हैं उसमें चैम्बर में कोर्ट फैसला करते हैं। उसमें न हेयरिंग होती है, न शोकाज लिस्ट आ जाती है, न कोर्ट में 7 जज, चैम्बर में कहाँ से 8 जज बैठे हैं। वो 7 जज सर्कुलेशन करके उनके एक ऑर्डर इशू करते कि ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। वो तो पहले से एक एक्सप्लेनेशन थी, और एक्सप्लेनेशन क्या मांगी गई थी? वो बदनीयती पर मबनी थी। इलेक्शन कमीशन का एक्सप्लेनेशन, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें, क्योंकि पीटीआई का एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि इनका इलेक्शन हुआ है, उनको नहीं कहा कि बैरिस्टर गौर खान इसके चेयरमैन है, इनको नहीं कहा था कि ये तो टिकट हम ये दे चुके थे, इनको नहीं कहा था कि ये मैटर हमारे पास है। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर नहीं, किसका कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुद आपके सामने ये मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए थे रिप्लाई में और इलेक्शन कमीशन को हमने उनकी कापी दी और उस पर दोनों फैसला हो जाता है। ये इस अदालत का भी तरीक़ाकार है कि पार्टी के रिकॉर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने होते हैं उस पे कोर्ट ऑर्डर करके क्लैरिफिकेशन दे देती है। वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। बैरिस्टर साहब आपके जल्सों पे ये तराज उठाया जा रहा है कि सूबे के वसाइल उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखो हमारे जो जलसे हो रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल 100% क्लियर करूँ, हमारे जलसों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कभी भी सरकार का कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने हर जलसा ख़ुद अपने वसाइल से किया है, कभी सरकार के वसाइल हमारे इस्तेमाल नहीं हुए। चाहे वो जलसा मुनक़द करना है, उसके लिए अरेंजमेंट करना है, उसके लिए चीज़ें लाना है, उनके लिए लोगों को मोबलाइज़ करना है, उसके लिए सोशल मीडिया को मोबलाइज़ करना है, ये थ्रू आउट हमारा अपना रहा है। कभी सरकार का हमने हेल्प नहीं लिया। थैंक यू।